जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानकु स्वागत करुच्ची। मो त्यार विशारद। प्रिय दर्शक बंधु, आज मु आपण मानकु कहबी धनु राशि को विषय रे। मार्च मास समय किपरि अतिबाहित हबो, मार्च मासर प्रथम सप्ताह शेष सप्ताह किपरि समय कटिबो, मार्च मासर कौन कौन स्थिति रहिबो से सब संपर्क में संक्षेप में कहबी। धनुराशि व्यक्ति मानक पई आगामी केबेठारु पुणी खराब चलिबो ता भी मध्य कहबी। धनुराशि व्यक्ति मानक पई प्रतिकार कौन रहिबो ता भी कहबी। धनुराशि व्यक्ति माने कौन कले उपाय निश्चित विजय हासिल करेंगे से सब संपर्क में निश्चित कहबी। तेज चलतु आउ काल विलंब डेरी न करी आमे धनुराशि भाई भौणी मानक पई आमे कार्ड माध्यम मात्र 5टी कार्ड बाहर करबा। ए 5टी कार्ड रे आमे निश्चित भाव में जानिबा धनुराशि व्यक्ति मानक पई कौन समस्या रहउची। जय श्री कृष्ण। मोर प्रिय धनुराशि व्यक्ति मानक पई मार्च मासर प्रथम सप्ताह रे कौन आसुची कार्ड देखिबा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मोर प्रिय धनुराशि व्यक्ति माने आपण मानक कार्ड विषय कहवा पूर्व सर्वप्रथमे आपण मानक पई एई चैत्र मास बा मार्च मासरे किछि भविष्य माने किछि जानिबा कथा मो आपण मानक कहवा जाउछि। मने रखंतु एई चैत्र मासरे ज्योतिष शास्त्र अनुसार ए मासरे आपणक गृह रे जदि कोनोसी व्यक्ति बा पिला जन्म हैला से विनयी सुवेशधारी भोगविलासी सत्कर्म माने कर्मनिष्ठ एवं देवादेवी सेवानुरक्त तथा भक्ति भावत्पना निश्चित भाव में रहिबो। ए मासरे जदि आपणक गृह रे कोनोसी योग्य कन्या प्रथम रजवती हेले से मन उन्मादिनी हब। आउ ए मासरे जदि आपण गृह आरंभ करुछंती आकस्मिक भय सृष्टि मध्य जोग रहिबो। ए मासटी शुद्ध काल अटे, एणु व्रतादि कर्म करणीय। तेबे आजिर किछि जानिबा कथा रे आपण मानकु निश्चित कहली। एबे चलंतु मार्च मास बा चैत्र मासर प्रथम सप्ताहर प्रथम कार्डटी आमे देखिबा। जय श्री कृष्ण। एटी अप वांस कार्ड आपणक पाखरे काम बहुत रहिबो, किंतु आपणक भीतर गोटे आलस्यता कारण अनेक काम को आपण हाथ छड़ा करि पारंती। ए कार्ड अर्थ जदि कर्म करिवे सफलता अवश्य आपणक प्राप्ति हबो। आलस्य कले कष्ट पाइबे, तेणु मनरे जोश रखंतु, कर्म करने को सब बेले तत्पर रुहंतु। ए मासरे घर परिवार दाम्पत्य जीवन ता नहले किछि अभाव हेला परि आपनको अनुभव होई पारे। रिलेशन रे मतांतर आभास न आसी पारे। जदि आपण कर्म करिवे निश्चित विजय हासिल करि पारिबे। आपनको लाइफ रे बहुत सारा समस्या को दीर्घ दिन ठारू आपण देखिचंती, सावधान समाधान करि पारि नाहंती। जेते जा भी हो आपनको लाइफ रे अपॉर्चुनिटी अनेक आसीछि, आपण ताको हाथ छड़ा भी करिचंती। आपण भाविचंती हाँ मु करदेवी, किंतु कार्य करिनाहंती। आपनको लाइफ रे किछि पाइबा कहले बहुत परिश्रम कष्ट सहिबाकू पड़िबो, बहुत बाधा विघ्न समस्या को सामना करबाकू पड़िबो। सहज सेतबेले हबो जेतबेले आपण कर्म करिवे, कर्म कले आपनको फल मिलिबो। आपण सब बेले कर्म करिबा पई प्रस्तुत रुहंतु, आ उचित कर्म करिबा मध्य जानंतु। तेबे आपणक पाखकू समस्या प्रथम सप्ताह किछि देखा देले भी धीरे धीरे समाधान हबो। समस्या जदि आमे सामना न करिबा तेबे ता हमकु बड़ समस्या भाबरे हम सामना को आसी पारे। तेणु यह शनिकर कार्ड जेहेतु अछि, आपण जहाँ भी कर्म करिवे जीवन रे धीरे धीरे मिलिबो। आपणकू समस्या आसीबो हेले सफलता भी निश्चित आपणकू मिलिबो। भय करिवार किछि नाही। शनिकर पूर्ण दृष्टि प्रथम सप्ताह रे आपणको ऊपर आसीछि, तेणु कर्म करिबो फल पाइबे। धीरे धीरे समस्या रो आपण मुक्त होई जिवे। तेबे द्वितीय सप्ताह को आमे जदि देखिबा, नाइट ऑफ कप अनेक गुड़िया अपॉर्चुनिटी आपको हाथ को आसबार अच्छी, किंबा जो माने मैरिज करना प्रस्ताव आसीपे, किंबा कौन चाकरी संबंध प्रस्ताव किंबा कौन काम रिलेटेड कार्य आपको हाथ को आसीपे। जहाँ भी आसूची ना कहीं भी आपंपाई ठीक बोलिकी आप भावी नियंतु, कारण आप भगवान को ऊपर विश्वास रखी ग्रहण करने आवश्यक अच्छी। मोर प्रिय धनुराशि व्यक्ति मैंने तेज जाकि आपको सफलता मिल ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी। किसी तो उपाय आपंपाई गिफ्ट भाव में भगवान निश्चित भाव में द्वितीय सप्ताह आपको प्रदान कर खुशी निश्चित भाव में रही। आपण जो अभाव किंबा जो टेंशन बा जो दायित्व त्वरान्वित करने अक्षम से आपको भगवान निश्चित सहायता दौरान। द्वितीय सप्ताह गिफ्ट माध्यम भगवान किसी कार्य आपंकर संभवपर करेंगे, ता अर्थ आकार हो बा कौन समस्यार समाधान आकार हो बा कौन कार्य कनेक्शन होगापाई हो। तेणु घर परिवार दाम्पत्य जीवन में आपंकर द्वितीय सप्ताह खुशी निश्चित रहिबो। रिलेशन तरफ किसी खुशी खबर हस्तगत हो जहाँ आपंकर लाइफ को चेंज करिवो। तेणु व्यवसाय माने खुशी रहिबे, कारण हाथ को अर्थ आसबार सुजोग रोचे। छात्र छात्री माने पढ़ापढ़ी मन ध्यान रखिए। तेणु द्वितीय सप्ताह कार्ड भगवान गिफ्ट हिसाब से किसी जितेबाला दौरान अत्यंत खुशीदायक कथा। तेबे तृतीय सप्ताह को आम देखिले पुणी से 3 ऑफ कप कार्ड आसी, कारण आपण कौन गुड न्यूज आपन को प्राप्ति हो पारे।
କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ କିମ୍ବା ସଫଳତା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାଇବା କାରଣରୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ହେଉ କିମ୍ବା ପରିବାର ବର୍ଗରେ ହେଉ କିଛି ଖୁସି ବନେଇ ପାରନ୍ତି, ମଜା ମସ୍ତି କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ ପାର୍ଟି ବି କରିପାରନ୍ତି। ମନ ହାଲକା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ରହୁଛି, ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବ। ଏ କାର୍ଡ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ବି ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯାଉଛି। ତେଣୁ ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଉତ୍ତମ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମାନନ୍ଦରେ ରହିବ। ରିଲେସନରେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଯିବାର ସୁଯୋଗ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଲାଭ କରିବେ, ତେଣୁ ଏହା ଲାଭ ଯୋଗ ଦେଖାଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଖେଳକୁଦରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଇଏ ଫୁଲ୍ ଖୁସିର କାର୍ଡ ଅଛି, କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ କାର୍ଡ ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ। ଏ କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହ କିଛି ବି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଯାହା ସମସ୍ୟା ଥିଲା ବା ସମାଜ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିକି ରହିଥିଲା ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଅର୍ଥ ଆକାରରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇପାରେ, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଯଦି ଚାଲୁଥିଲା ସମାଧାନ ହେଇପାରେ, କୌଣସି ଅପୂରଣୀୟ କାମ ପୂରଣ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଯାହାର ଆପଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ସାହସିକତା ରଖିବେ, କୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରିସ୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ରହିବ। ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ, ସେ ଭଲ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ମନ୍ଦ ହେଇପାରେ। ଏପରିକି ମ୍ୟାରେଜ ପ୍ରପୋଜାଲ ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ରିଲେସନ କ୍ଲୋଜ୍ ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହସିକତା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନେ ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିବ। ପୋଲିସ ହେଉ ମିଲିଟାରୀ ହେଉ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହୁଛି। ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲରେ ବହୁତ ଭଲ ଖରାପ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ରୋଗ ଯଦି ଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ତେବେ ଏ ଶେଷ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ କାର୍ଡ କ'ଣ ଆସୁଛି ଆମେ ତାହାକୁ ଦେଖିବା। ମା ଟ୍ୟାରା ମାତାଙ୍କ ଶକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱରୂପଣୀଙ୍କର ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ କାର୍ଡରେ କ'ଣ ଆସିଛି ନା 4 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍। କୌଣସି ସିଚୁଏସନକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଅଧିକ ପଜେସିଭ ବା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଅତୀତର କଥାକୁ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ବଢ଼ିବା କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ନିଜେ ବି ମଧ୍ୟ ଘର କରିପାରିଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ଲୋକ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଯୋଗାଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଭଲସେ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇକି କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି କାଳେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଯିବେ, ଆପଣ ଜାଣିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ କାମ ଶିଖିଯିବେ। ଏସବୁ ଭୁଲ କଥା। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସେହି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, ତେଣୁ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ବହନ କରିବେ। ଆପଣ ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ତେବେ ଯାଇକି ଆଗକୁ ଆପଣ ବଢ଼ିବାର ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି ଅନେକ କିଛି ପାଇବେ। ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇକି ରହିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ବସିବା କମ୍ ହେବା, କଥା କମ୍ ହେବା, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ ବହୁତ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପାଖ ପଡ଼ିଶାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିରୋଧୀଗାମୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ ବା କ୍ୟାରିୟର ହେଉ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ିବେ। ବହୁତ କିଛି ଅତୀତର କଥାକୁ ଆପଣ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ହୁଅନ୍ତୁ ଅଧିକ ପଜେସିଭ, ବହୁତ ପଇସା ପରାଣ ହେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ପରସ୍ପର ବୁଝାପଡ଼ା ଠିକ୍ ରହି ନପାରେ ଏମିତି ଭାବ ରହିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ବହୁତ ଧନ ଦୌଲତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସମୟ ବା ନିଜ ଯାହା ବି ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ପଇସାକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ବା ସବୁ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାମାଜିକ ଭାବଦସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ରହୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ରହିବ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ସବୁ ଆୟ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ବି କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ତାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସିଲା, ଏ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଯେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ରଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ, ଆଉ ତେବେ ଆପଣ ବିଜୟ ହାସଲ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଗାଈ ମୋଟ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯଦି ଏହି 5ଟି କାର୍ଡର କଥା ସାରାଂଶ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସଟି ଖୁବ୍ ଭଲରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଦେହ ମନ ଭଲ ରହିବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ, ଆଉ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଆଶା କିଛି ସଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ। ଆୟ ଅବ୍ୟାହତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟତା, ଚାକିରିରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ପଦଲାଭ ଯୋଗ ବି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର। ବ୍ୟବସାୟ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ, ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାରେ ଆଗେଇବେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଧନୁରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ତ ଗାଈ ମୋଟ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଲେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କଥାରେ କହିବି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ବର୍ଷର 5 ମାସ ଓ ଶେଷ 2 ମାସ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି।
କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗଟି ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ହେବ କାହିଁକିନା ଶନିଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ବର୍ଷ ସାରା ରହୁଥିବାରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଅପ୍ରତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେବ ମେ ମାସ ଠାରୁ ବା ଜୁନ୍ ମାସ ଠାରୁ। ତେଣୁ ଏବେ ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ 5 ମାସ ଆଉ ଶେଷ 2 ମାସ ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲରେ ଭଲରେ ଅତିବାହିତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମେ ମାସ ଠାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ହେବ। ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବେ। ବୃହସ୍ପତି ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କେବେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଡାଉନରେ ରହିବେ ତାଙ୍କର ଦାରିଦ୍ରତାକୁ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହ୍ୟ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ମୁଁ ତାର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମୁଁ କେତୋଟି ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି এই মার্চ মাসের কেতোটি তারিখ আপনার সূচনা দেছি। তা হচ্ছে 17 তারিখ, তা 1 তারিখ গোটিয়ে, 19 তারিখ গোটিয়ে, 20 তারিখ গোটিয়ে, 27 তারিখ গোটিয়ে, 28 তারিখ গোটিয়ে, 29 তারিখ গোটিয়ে। এই যে মাত্র 6 দিনকু আপন টিকে জগি রখিকি আপন চালিবে কাইকি না এই যে দিবস গুড়িকরে বা এই তারিখ গুড়িকরে দূরযাত্রা শুভ কাম আপনার নিষেধ করা যাচ্ছে। কারণ এই তারিখ গুড়িকরে ঘাতচন্দ্র অষ্টম চন্দ্র পড়ুবার মানসিক শারীরিক পীড়া, আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি, শুভ কামরে বাধাবিঘ্ন, সমস্যা সৃষ্টি, অঘটন, কর্মচিন্তা, পারিবারিক চিন্তা আদি অতি অশুভ ফল ভোগ হয়ে থাকে। এণু এই তারিখে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত অছি আপন মান পক্ষে। যদি মু মাস কথা কহিবি প্রতি মাসর শুক্রবার দিনটি আপন মানে মধ্যে সতর্ক রহবা আবশ্যক অছি। আউ তৃতীয়া, অষ্টমী, ত্রয়োদশী, অমাবাস্যা, মাসন্ত দিন গুড়িক অশুভ নিশ্চিত আপনার হয়ে থাকে। তেণু এই দিন মানকরে ইষ্ট দেবতা ইষ্টদেবী আপনার স্মরণ করতু, হনুমান কু কিছু সময় ধ্যান করতু, নিশ্চিত ভাবে সফল সীমার পৌঁছবে। তেণু আপন মানে মনে রাখা সহিত মু আপনার পুଣି কহবাক চাহুছি যে কি মার্চ মাসর কেউ তারিখে আপনার কোণ সব সমস্যা রয়েছে তাহলে মু আপনার নিশ্চিত ভাবে কହୁছি আপন মানে ধ্যান দিয়ন্তু। 1 তারিখ শরীর টিকে অসুস্থ রহিব। 2 ରୁ 4 সমস্যা সত্ত্বে সফলতা আপনার কিছু প্রাপ্তি অবশ্য হব। আউ 5 ରୁ 13 তারিখ সদ্ভাবনা, কুশল সমাচার, প্রশংসা, পারিবারিক সুখ, শুভ কার্য নিশ্চিত আপনার কিছু পাইবে। 14 ରୁ 16 শুভাশুভ মিশ্রিত ফল রহব। 17, 18 সর্বসুখ লাভ করবে। আউ 19, 20 ঘাতচন্দ্র রহব। 21 ରୁ 26 সুসংবাদ, গৃহরে শান্তি, সফলতা আপনার মিলিব। 27 ରୁ 29 টিকে ক্লেশ সমস্যা রহব। 30, 31 আপন ঈশ্বর দর্শন করে নিশ্চিত ভাবে শান্তি অনুভব আপন করবে। তেণু মো প্রিয় যাকি ধনুরাশির ভাই ভী মানে মু কহবাক চাহুছি আপন মানে যদি কৌশি কারণবশত আপন মানে যদি মানসিক অশান্তি বা উত্তেজনা সবুলে লাগি রয়েছে মু অনেক গুড়ে উপায় কହୁছি পুরা গুরু জ্ঞান ভাবে এখন আপনার পালন কলে নিশ্চিত উপকৃত হবে। মো প্রতিকার বি কহবি শেষ পর্যন্ত কার্যকু দেখন্তু। দৈনিক রাতে শোইলা বেড়ে পূর্ব দিগকু মুন্ড রখি শুয়ন্তু। নিজের ব্যবসায় স্থল যদি করেছেন যে ডাউন চালুছি 2 কিলো ফিটিকিরি কৌশি পাত্র রখি তার মুহ খোলা করে তুম ব্যবসায় স্থলের রখন্তু। যদি ঘরে সবুলে মানসিক অশান্তি উত্তেজনা লাগি রয়েছে তাহলে এক লাল রঙর মাটি হাঁড়ি ভিতরে 3 কিলো লুণ তা ভিতরে রখন্তু। শোইবা ঘরে রখন্তু, সমস্যার সমাধান নিশ্চিত হব। লাল রঙর মাটি হাঁড়ি ন মিলিলে তেবে জগন্নাথଙ୍କର কুড়ুয়া হাঁড়ি আনি তাকে ধোই সফা করে তা ভিতরে রখন্তু। যদি আপন মানে ইয়ে হচ্ছে মানসিক অশান্তি উত্তেজনা দূর করা উপায়। যদি আপন মানে ভয়ঙ্কর রোগরে ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜେ କିମ୍ବା ପରିବାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବି ହେଉ ରୋଗ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯଦି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଔଷଧ ସେବନ କଲେ ସେଥିରୁ ମନେକର କମୁନାହିଁ କି ଭଲ ହେଉନାହିଁ ରୋଗୀ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରୂପା ପାତ୍ରରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ରଖି ତା ଭିତରେ ଜାଫ୍ରାନୀ କେଶର 4 ପାଖୁଡ଼ା ପକାଇ ଢାଙ୍କି ରଖିଲେ ଶୀଘ୍ର ସୁଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଶନି ଯେହେତୁ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଯଦି ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି 100 ଗ୍ରାମ କଳା ସୋରିଷ ଗୋଟିଏ ନୀଳ ରଙ୍ଗ କପଡ଼ାରେ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ପୁଟୁଳିକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଉପରେ 7 ଥର ବୁଲେଇ ଆଣି କୌଣସି ନିଚ ଜାତିର ଦରିଦ୍ର ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜୋତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦାନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନି ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ହୋଇପାରିବେ। ଏହା 40 ଶନିବାର ପାଠ କରିବେ। କୌଣସି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକମ ଶନିବାର ଠାରୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ କି ଇଏ ହେଉଛି ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ বা ଇଏ ହେଉଛି ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର କଥା।
ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଓಂ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ମାନେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଅଗ୍ରହ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ରହିବେ, ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଚୈତ୍ର ମାସର କଥା ବା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର କଥା, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାମ ସେଭଳି ଅଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଅନ୍ୟ ଏକ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ରାଶି ଫଳରେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଫଗୁଣ ମାସ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଫଗୁଣ ମାସର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅସଲି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସ୍ୱୟଂ କାଳାଗ୍ନି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମହେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣକାରୀ ମାନେ ଶିବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ, ଆକାଶ, ଜଳବାୟୁ, ଅଗ୍ନିର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଯାହାକି ଏକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷଣ ଠାରୁ ବଳେ ବଳେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମନ ଭିତରେ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାକି ସେଗୁଡ଼ିକ କେବେ ପାଖ ମାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ି ଖରାପ କାମ କରନ୍ତି, ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଗମନ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାପ ନାଶକ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଅପଥକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତା ଲାଇଫ୍ଟା ସଜଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ଭୂତ ପ୍ରେତାଦି ଦୋଷ ଧାରଣକାରୀକୁ କେବେ ବି ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବା ସହିତ ବୃହସ୍ପତି ମହାରାଜଙ୍କର ଏକ ଦିବ୍ୟ କବଚ ବୃହସ୍ପତି ଯନ୍ତ୍ର କବଚକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜୀବନରେ ଯଦି ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଭିତରେ ଅନେକ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ଛନ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି, ଟେନସନରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ପାଇବେ। ଆଉ ରୋଗ ଯଦି ଲାଗି ରହୁଛି, ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସହଜ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଦିବ୍ୟ କବଚ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଧଳା ସୋରିଷ, ଲୋତ୍ର, ହଳଦୀ, ଦାରୁ ହଳଦୀ, ମୁଥା, ଧାନ୍ୟ, ବେଣାମୂଳ, ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ, ବଚ, ଜଟାମାଂସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇକି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜଳରେ ପକାଇକି ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ପାନ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ ଜଳରେ ପକାଇକି ତାକୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ରିଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସମୟ ସୀମାରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଯଦି ଉପକୃତ ହେବାର କିଛି ମେହନତ ପରିଶ୍ରମ କରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଆଣୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କର୍ମ କରିନ ଫଳ ପାଇ ପ୍ରାଣିତ ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜେ। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଶୁଣିଦେଲେ ହେବନି, କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଧାର ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ କେଶବ ମାଧବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ସମୟ ତ ହୋଇଛି, ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଗୋଷ୍ଠୀର ମାନେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଜନ୍ମଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖି ତାର ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ନମ୍ବର ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।